Hello students, welcome to the online class. In this class, I shall continue the second unit of second PUC to deer. In the previous class, we came to know about the location of the tiny little kingdom Monaco, then its population, the kinglet, his source of revenue, how he wanted to increase his revenue. So a new source of revenue, that was tax on gaming houses, and how the German sovereigns had stopped such gaming houses in their country. But in Monaco, there was no such stoppage, and Monaco remained with a monopoly of such business. Then we also came to know the meaning of the proverb, you cannot earn stone palaces by honest labor. Then the increase in the revenue of Monaco, coronation ceremony, and such other things which followed later on. These were the things we learned in the previous class. Now the real story begins. Now it happened a few years ago that a murder was committed in the toy prince domains. See, a murder was committed. No such thing had happened before. And when such thing had happened, now the judges assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. Because earlier such things had not happened. It was a peaceable country. So the judges did not have to bother about such problems. Now they had to bother. And now they tried, and finally they come to the conclusion that death punishment should be given to the criminal. And the same thing was told to the prince, and he also accepted their judgment. And now the criminal was told that he would be given death sentence. His head would be cut off. And when the judgment was given, now the actual problem starts to the Prince of Monaco. The problem was that the kingdom had neither a guillotine to for cutting heads off, nor an executioner. Guillotine, a new word to you. It is an equipment or a machine, we can call, we can say, and with blade, that equipment would be there, and with the help of the blade, the head of the criminal would be cut off. And such a machine was not there in the kingdom of Monaco, and at the same time there was not an executioner too. So the ministers now considered the matter, and finally they decided to ask the help of France. A letter was written to the French government whether they could lend them the guillotine and send an executioner. A week later, reply was received by Monaco, and in reply, the French government had agreed to supply a machine and an expert, and the cost would be 16,000 francs. francs. And when the letter was read, the prince was shocked to hear the amount that he had to give to the French government. Immediately he told, can't it be done somehow cheaper? Why 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. The people won't stand it, and it may cause a riot. He was not ready to pay 16,000 francs to the French government. And when
he had to pay, once again he had to impose taxes on the people, and it would come down to more than 2 francs per head, and the people would not pay the tax, so once again the people may go on strike, he thought. So he asked the ministers to do it on a cheaper manner. Once again the council was called, and once again they started discussing. Now they thought of taking the help of the Italian king, monarch. Monarchy was there in Italy. They thought that the brother monarch, here brother monarch is the king of Italy. Okay. And he would help them, and he would also may not demand such amount as demanded by the French government. In France, Republican form of government was there, and the Republican form of government has no proper respect for the monarchs, the kings, they thought. So they wanted to take the help of brother monarch, and so a letter was written to the Italian monarch, king. And after some time, they received reply from the Italian government, and Italian government demanded 12,000 francs. 12,000 francs. And for 12,000 francs, they were ready to supply both a machine and an expert, and also included the cost of transportation, traveling expenses. And it was to some extent cheaper compared to the French government, but the king was not even ready to give 12,000 francs. Okay, so once again he called a meeting and asked the ministers to do the work in a cheaper manner, and a plan was thought by him. An idea came to his mind, and the idea was that if the soldiers are asked to do the work in an rough and homely fashion, the general was called, and he was asked to do the work, and the the general told it was impossible, and he told that he would ask the soldiers. Later on, he asked the soldiers whether anybody from the group, anyone can do the work of cutting down the head of the criminal. The soldiers straightly refused. They told that they are not trained to do so. Okay. No, they said, we don't know how to do it. It is not a thing we have been taught. See how they replied. Because they were not ready to do the work. Okay. They were trained only to kill the opponent soldiers. And that also during war period. Okay, so they were not ready to do the work, that is cutting down the head of a criminal. They straightly refused. Once again the problem arose. See how the criminal is turning into too dear, much expensive he is turning into. Okay. Now once again the ministers considered and reconsidered. Committee, subcommittee, commission, all it was they assembled, and finally they came to a conclusion that the judgment should be changed. Earlier, the judgment was a death sentence. Okay. Now they wanted to change the judgment itself. Okay. Now they wanted to change it to punishment to lifelong imprisonment, life imprisonment to the criminal. Okay. See, that death punishment, death sentence was changed into lifelong imprisonment. Okay, the judgment was changed. Now the criminal was told that his punishment has been changed from death sentence to life imprisonment. Okay.
And now once again the government, the king started facing the problem. Now this second time, what was the problem? The problem was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. Okay. In Monaco, some small lockups were there where the people were sometimes kept temporarily. Okay. But it had not a strong prison to imprison a criminal who was sentenced for lifelong imprisonment. There was the hitch of the Monaco government. Finally, once again, they decided to keep a guard over the criminal. He was kept in the same small prison, and a guard was kept. And the function work of the guard was that to guard him, and one more thing was that to fetch food from the palace kitchen to the criminal. See how the criminal is turning into too much expensive for Monaco kingdom. He was kept in the prison, a guard was appointed, and the guard had to be paid salary. And next one is that the criminal had to be fed with palace kitchen. Okay, this was how the criminal is turning to be much more expensive than expected. Okay, now as usual, after the completion of 1 year, the king started taking into account the expenditure and income of the kingdom. And under the head of, in the list of expenditure, another extra item was there, and that item was the expenditure made on the criminal. And it amounted to 600 francs a year. Okay, that included the salary to the guard and the food to the criminal from the palace kitchen, and that amounted to 600 francs. The king was shocked to see he had to spend 600 francs a year. Not only that, he thought further. Okay, and he thought that the criminal was still young and healthy. He may live up to more than 40-50 years. Until then, how he can spend, how he should spend 600 years per year. Okay, he thought it would be too much expensive, and once again he called his ministers and asked them to reduce the income or to find a solution to the problem. Okay, here in this class let's stop here, and in the next class we shall see what happens in the following paragraphs. Okay. To dear, ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ಮತ್ತಿವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈನಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ, ಆತನ ಅರಮನೆ, ಆತನ ಸೈನ್ಯ, ಆತನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಓಕೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಆದಾಯ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಆದಾಯದಿಂದ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಅದಂತರ ತಾನು ಸಹ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೊಸ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೂಲೆಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಹಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತಂತಹ ಆ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಷೇಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಆಟಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಒಂದು ಮೊತ್ತದಿಂದ ಈಗ ರಾಜನ ಬೊಕ್ಕಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮೊನಾಕೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಸಹ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ ಮೊನಾಕೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಗಳಿರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ಲಾಯರ್ಗಳಿರ್ಬಹುದಾಗಿದೆ, ವಕೀಲರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ, ಅಪರಾಧಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಹೀಗೆ ಈತನಿಗೆ ನಾವು ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅವನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ. ಸರಿ, ರಾಜ ಸಹ ಅಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಗಿಲೋಟಿನ್. ಓಕೆ, ಆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಬೇಡೋಣಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಿಂದ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಯಂತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯ. ಯಾವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷಯ, ರಾಜ ಹೌಹಾತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿ, ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತದ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವೀಗ ಜನರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಫ್ರಾಂಕ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬೇಡ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಡ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಬೇಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ 16,000 ಫ್ರಾಂಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಿಲೋಟಿನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿ, ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೌಹಾತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ, 12,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ,
ನಂತರ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಸಹ ಸೈನಿಕರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಕರೀತಾನೆ, ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಕರೀತಾನೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ. ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾತಕಪ್ಪ, ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ರಾಜನ ಎದುರೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಕಮಿಟಿ, ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತದೆ. ನಂತರ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಮರಣದಂಡನೆ, ಅವನು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತೂ ನಾನು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೀವಾವಧಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸೆರೆಮನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೈಲ್, ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಕೈದಿಗೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ನೇಮಿಸೋಣಂತೆ, ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ನೇಮಿಸೋಣಂತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಡಿನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ, ಒಂದು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕಾಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಾಯಲ್ ಕಿಚನ್ ಇಂದ, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಇಂದ, ರಾಜನ ಒಂದು ಅರಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಆಹಾರ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಗಾರ್ಡ್. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲಸ 2, ಒಂದು ಕಾವಲು ಕಾಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋದರೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. 1 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಖರ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೈದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಂತ ಹಣ. ನೋಡ್ತಾನೆ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕೈದಿ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು 40-50 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಕರೀತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಎಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.